Today's topic of discussion is liver biopsy needle and kidney biopsy needle. এবারে নিডেল হচ্ছে তোর যেটা দেখানোর in both the cases nowadays biopsy is done by this thing. এটার নাম কি কেউ বলতে পারবি? বায়োপসি গান নামেও বলা হয়। আর ইয়েস, এটা কি নাম বলছে, আসল নামটা কি? কোর বায়োপসি নিডেল 1, আর একটা হচ্ছে বায়োপসি গান নিডেল বলা হয়, আর একটা আর অরিজিনাল নামটা কি? ট্রু কাট বায়োপসি নিডেল। ট্রু কাট বায়োপসি নিডেল, ইয়েস, ট্রু কাট বায়োপসি নিডেল এর নাম। আর একটা হচ্ছে কোর বায়োপসি নিডেল বা গান বায়োপসি নিডেল, যে কোনো একটা। So you can do both kidney and liver biopsy by using this needle, or previously বল, হ্যাঁ ব্রেস্টে করা যেতে পারে, সেম একই। But previously it was done by this is automatic. This has 3 variety. One is a manual variety, another is semi-automatic, and this one is automatic. কেন automatic পরে বলছি। আর আগে যেটা করা হতো ম্যানুয়ালি, সেটাতে আমরা লিভার বায়োপসি করতাম ভিম সিলভারম্যানস নিডেল। সেটা নেই, আমি তোকে ছবিতে দেখাচ্ছি। এখন জেনারেলি সিলভারম্যানসে করা হয় না। সো ফার্স্ট অফ অল কেউ আমাকে বল, when we do liver biopsy, কখন লিভার বায়োপসি করব? যা মনে আছে বল। কার্সিনোমা, you are suspecting carcinoma, maybe primary liver carcinoma or secondary carcinoma, because liver is the most common site of mets. আচ্ছা, আর কিছু? হ্যাঁ, মেটাস্টাসিস কার্সিনোমা হলো। আর another to diagnose one disease that occurs in neonates, আমরা তো pediatric IEM, yes, in IEM, various IEMs we can do liver biopsy, second indication. Third is more common, usually seen in prolonged jaundice patients. What do you call it? Cirrhosis তো লেটে হবে, তার আগে কি হয়? prolonged jaundice conjugated hyperbilirubinemia হলে neonatal cholestasis. In neonatal cholestasis syndrome, when we are suspecting that biliary atresia is present, then you can do liver biopsy. Another, আরেকটা সিরোসিস অফ লিভার কনজেনিটাল পেডিয়াট্রিক আমরা খুব কম পাই, বাট অ্যাডাল্টে তোরা বেশি পাস। হ্যাঁ, জুভেনাইল ভাইটিবাট আমরা সিরোসিস অফ লিভার পেডিয়াট্রিকে খুব কম পাই। এটা গেল। সো হ্যাঁ, সো হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস? ফার্স্ট ইজ নিওনাটাল কোলেস্টাসিস, rarely done in chronic active hepatitis. There are some metabolic liver diseases that কি metabolic liver disease দু একটা নাম কর। Wilson disease, alpha 1 antitrypsin deficiency, Indian childhood cirrhosis. These are some indications of liver biopsy. Or congenital hepatic fibrosis, this is a rare case, পাওয়া যায় না। To detect IEM or inborn error of metabolism, তুই যেটা বললি, and hemosiderosis, Wilson disease, আর in liver transplant. liver transplantটা মনে রাখতে হবে না। মেইনলি আমরা liver biopsy in pediatric patients, neonatal cholestasis, metabolic liver diseases, inborn error of metabolism, congenital hepatic fibrosis এর মধ্যেই থাকে। আচ্ছা, আরেকটা লিভার আগের দিন নিওনাটাল জন্ডিসে পড়িয়েছিলাম, আর prolonged unconjugated hyperbilirubinemia, in which case liver biopsy is done. Prolonged unconjugated hyperbilirubinemia, metabolic disorder, আগের দিন বলেছিলাম। ওরা কি এই ব্যাচের, আমাদের ব্যাচের? যাই হোক, হ্যাঁ বৃষ্টি হচ্ছে। So give me one example of unconjugated neonatal hyperbilirubinemia where liver biopsy is diagnostic. আগের দিন বলেছিলাম, জন্ডিস বলেছিলাম। মেটাবলিক ডিসঅর্ডার, কি বললাম তো, আনকনজুগেটেড প্যাথোলজিক্যাল জন্ডিস নিওনেট এজ গ্রুপে থাকে। মেটাবলিক ডিজিজ, ক্রিগলার নাজার সিন্ড্রোম। আচ্ছা,
So these are the indications of liver biopsy. So what are the contraindications? Contraindication specific কিছু নেই, মনে রাখতে হবে in any biopsy or any puncture or any procedure you are doing, so what you will need to know is the platelet count, P time, INR, any coagulation profile is deranged or not, সেই জিনিসগুলো এখানে লেখা আছে। thrombocytopenia, prolonged P time, INR, and some local vascular or cystic infections that that can be injured if you introduce this needle. So these are the contraindications. Now how will you do the liver biopsy? There are, first of all, you have to position the patient. Liver biopsy করার জন্য what should be the position? The patient should be placed in supine posture and একটা এই কাঁধে এই চেস্টের নিচে কোনো একটা টাওয়েল বা পিলো দেওয়া হয়, so that the liver comes more superior. Normally liver is present from which intercostal space? Fifth intercostal space. যদি hepatomegaly থাকে, then you can palpate the liver subcostally, otherwise you cannot in normal patients. So in normal patients where there is no hepatomegaly, there are two routes. One is called transcutaneous, another is called transvenous. If the coagulation disorder is deranged and you cannot puncture the liver, then transvenous route is preferred. Otherwise, normally what you do is transcutaneous route. How it is done? It can be done by intercostal approach or subcostal approach. You can introduce this needle through intercostal space or subcostal space. Subcostal space দিয়ে তুই তখনই করবি যখন there is a hepatomegaly, you are palpating that the liver is present subcostally, তখনই subcostal approach. Otherwise in normal cases you can do intercostal approach. আচ্ছা, intercostal region এ তুই যখন কোনো নিডল ঢোকাচ্ছিস, তো দুটো রিব, কোন রিবের মানে নিচ দিয়ে আপার বর্ডার অফ দ্য, কেন বান্ডিল আর প্রেজেন্ট ইন দ্য লোয়ার বর্ডার অফ দ্য আপার রিব। ভেরি গুড। সো যে কোনো সময় যখন তুই প্লুরাল ট্যাপ করছিস বা লিভার বায়োপসি করছিস, ইউ হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস দ্য নিডল ইন দ্য ইন্টারকস্টাল স্পেস, আপার বর্ডার অফ দ্য লোয়ার রিব। Normally it is done at the level of mid axillary line and 8th to 9th intercostal space. Side 8th to 9th intercostal space you have to introduce the needle. In transvenous route, this method is recommended where there is deranged coagulation profile. You can introduce your needle or the cannula through transjugular or femoral vein. এটা নরমালি আমাদের কিন্তু করা হয় না, দ্যাট ইজ ডান ভেরি রেয়ারলি। আমরা যার ডিরেঞ্জ কোয়াগুলেশন প্রোফাইল আছে তার ফিমোরাল বা জুগুলার দিয়ে লাইন করা ইজ ভেরি রেয়ার। মোস্টলি আমরা করি দিস ওয়ান। সো দিস আর ইন্ডিকেশনস এন্ড কন্ট্রাইন্ডিকেশনস। নাও কামিং টু দ্য নিডল। ফার্স্টে আমি এই নিডলটা কথা বলছি। এইটা আগে ইউজ করা হতো, এখন আস্তে আস্তে অবসলিট হয়ে গেছে। ইট ইজ কল্ড ভিম সিলভারম্যান নিডল। There are three parts of this needle. এটা অনেকটা তোর আগের দিন কি দেখিয়েছিলাম, বোন ম্যারো বায়োপসি নিডল, কাইন্ড অফ সেরকম, ক্লিমার সালাস। সো দিস পোর্শন ইজ কল্ড ক্যানুলা, দিস ইজ দ্য ক্যানুলা। আর এইটা হচ্ছে স্টিলেট, স্টিলেটটা সলিড, ঠিক আছে। আর দিস ইজ দ্য নিডল, বিফিড নিডল। এই নিডলের মাঝখানটা দেখ, এখানটা কাটা আছে, দিস ইজ বাইফিড নিডল, বাইফিড বিফিড যাই বলিস, বিফিড নিডল। And this needle is sharp. এই যেখানে যে এজ গুলো, these are very sharp. বায়োপসি নেওয়া হয় থ্রু দিস পোর্শন। এই পোর্শনটার মধ্যে তো লিভারের পোর্শনটা আসবে, এই ইন বিটুইন পোর্শনটা। আগে আরেকটা নিডল ইউজ করা হতো মেনঘিনি বলে, বাট এটা এখন অবসলিট হয়ে গেছে, কাজে এটা আমি ডিটেলস আর কিছু বলছি না। হ্যাঁ, নাও হোয়াট ইউ কমনলি ইউজড ইজ ট্রু কাট বায়োপসি নিডল, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার প্রথমে নিডলটা থেকে বলছি। এখানে এখানে দেখাতে পারবো, দাঁড়া, ঠিক আছে, আমি আগে এই নিডলটা পরে আসছি, আগে এইটা দেখ। সো ফার্স্টে কি হলো, দিস ইজ দ্য ক্যানুলা, মেন ক্যানুলা, দিস ইজ দ্য ট্রকার or stillet. This thing can be introduced over this thing,
right? So you have made the position of the patient like this. এভাবে পেশেন্ট করা হয়েছে। ফার্স্ট অফ অল অ্যান্টিসেপটিক ড্রেসিং ড্রেপিং শুড বি ডান। লোকাল অ্যানাস্থেটিক লিগনোকেইন ক্যান বি ইনফিলট্রেটেড, বাচ্চাদের মিডাজোলাম অর লিগনোকেইন হোয়াট এভার ক্যান বি ইউজড। তো দুটো মেথড ইউজ করা হয়। সাম ডক্টর প্রেফার্স দ্যাট the doctor should place at first put a slight nick over the area where the needle to be introduced. কেউ কেউ নিক করে করে, কেউ কেউ ডাইরেক্টলি ইন্ট্রোডিউস করে। সো ইজি কোনটা হয় যে একটা স্ক্যালপেল দিয়ে ওই জায়গাটা একটা নিক করে তারপরে নিডলটাকে ইন্ট্রোডিউস করা। সো যেই মুহূর্তে তুই ইন্ট্রোডিউস করছিস, ইউ হ্যাভ টু আস্ক দ্য পেশেন্ট টু হোল্ড দ্য ব্রেথ। নাও ইউ হ্যাভ ইন্ট্রোডিউস দ্য নিডল, and after a certain time you will feel there is a uniform resistance when you are introducing the needle. That means you have entered the liver. Liver miss korar chance khub kom, because ei dikta gotatai liver is a huge organ, miss korar chance khub kom. And also you have before doing that you have percussed that area, you have percussed the liver dullness. So you have introduced the needle. Now you will feel there is a uniform resistance when you are piercing that needle. Now that means you have entered the liver. Now if you are using this needle, you should withhold this stillet, এটাকে বার করলি, introduce this bifid needles, এটাকে introduce করলি। তো কাটিং এজ কোনটা? লিভার বায়োপসি হচ্ছে এইটা, দেখ এইটা থেকে এইটার লেন্থটা বেশি। সো এখানে যতটা যতটা দিয়েছে তার থেকে কি বেশি চলে যাবে, বিকজ এই নিডলটার লেন্থটা বেশি। নাও ইউ ইন্ট্রোডিউস দিস বিফিড নিডল ইন এ কর্কস্ক্রু মোশন, যাতে এই দুটো যেটা কাটা আছে সেটা রাউন্ড করে ওর মধ্যে একটা টিস্যুটা কিছুটা চলে আসে, এই মাঝখানে টিস্যুটা আসবে এই যে এই জায়গাটাতে, এটাকে ঢুকিয়ে কিছুটা রাউন্ডিশ একটা মোশন দিলি, তার মধ্যে টিস্যুটা লিভার টিস্যুটা এলো। নাও ইউ ডিপ ইন্ট্রোডিউস দিস ক্যানুলা ওভার দিস, এইটার ওপরে এটার ওপরে আছে, তো এটাকে আরেকটু পুশ করে দেওয়া হয় যাতে এই পোর্শনটা কিছুটা এটাকে কভার করে যায়। তাতে কি হলো, ওর ভেতরে যে টিস্যুটা থাকলো সেটা আর বাইরে বেরোবে না, ওর মধ্যে থেকে গেল। এরপরে গোটাটাকে বের করে নেওয়া হলো। ঠিক আছে, আরেকবার বলছি ব্যাপারটা। প্রথমে ক্যানুলা, তার ভেতরে স্টিলেট আছে, ক্যানুলা স্টিলেট দুটো ঢোকালি, যেই মুহূর্তে তুই বুঝতে পারলি ইউনিফর্ম রেজিস্ট্যান্স আছে, মিনিং ইউ হ্যাভ এন্টার্ড দ্য লিভার। তারপরে স্টিলেটটাকে বার করলি, যেটা নিডলটা আছে সেটা ইন্ট্রোডিউস করলি একটা রাউন্ডিশ মুভমেন্টে, তাহলে ওর মধ্যে ওখানে কিছুটা টিস্যু ওর মধ্যে থাকলো, কিন্তু বার করতে গিয়ে তো আবার টিস্যুটা ওখানে পড়েই যাবে। নাও ওটার মধ্যে তো এই ক্যানুলা দিয়ে তো এই নিডলটাকে ঢুকিয়েছিস, সেটাকে আরেকটু ডিপলি পেনিট্রেট করলি যাতে ক্যানুলার এই টিপ পোর্শনটা কিছুটা এটাকে কভার করে যায়। নাও ইউ রিমুভ দ্য হোল থিং, গোটাটাকে একসাথে বার করলি। গোটাটাকে যখন বার করবি তখন দেয়ার উড বি সাম অ্যামাউন্ট অফ লিভার টিস্যু ইনসাইড দিস। ঠিক আছে, সেটাকে এবার ফর্মালিনে প্রিপারেশন করে ইউ সেন্ড ইট টু দ্য হিস্টোপ্যাথোলজি। বোঝা গেল? নাও কি কি প্রবলেম হতে পারে এখানে? হ্যাঁ, আরেকটা যে when you have introduced the needle to the liver, the patient can take some breaths. Eta liver is a sub-diaphragmatic organ. So when you introduce that needle, যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, that needle will move with respiration. Diaphragm উঠছে নামছে, নিডলটা যদি দেখতে পাবি যে রেসপিরেশনের সাথে মুভ করছে। When you are taking the biopsy, meaning you are that making that corkscrew motion, or you are introducing the cannula over the needle, then you have to ask the patient to hold the breath. ওই দুবার ব্রেথ হোল্ড করতে হয়, ঢোকানোর সময় আর বার ওই যে মুহূর্তে তুই বায়োপসিটা নিচ্ছিস। আদারওয়াইজ পেশেন্ট ক্যান ব্রেথ, আর যখন ব্রেথ নেবে দেখবি ও ওইটাকে নড়ছে রেসপিরেশনের সাথে, বুঝতে পারবি। আচ্ছা, সেম জিনিসটাই এইখানে করা হয়। এটা কি গেল, এটা ম্যানুয়ালি ভিম সিলভারম্যানস নিডল। তার অটোমেটেড যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে দিস ওয়ান, ট্রু কাট নিডল। কি ট্রু কাট নিডলে কি আছে? আচ্ছা, এটা তোরা দেখবি, খুব সাবধানে দেখবি কিন্তু, বিকজ ভেরি শার্প।
এইখানে অত ঝামেলা নেই, এখানে 3টে নিডল আছে, এখানে এর মধ্যেই সব আছে, কোনো ঝামেলা নেই। এইটাকে গান কেন বলা হয় বলছি, এইখানে দেখ একটা বড় নিডল আছে, এখানে কিছু মার্কিং আছে, 1 2 3 4 5টা 5 তারপরে 10 এরকম মার্কিং আছে, কত অবধি ইন্ট্রোডিউস করা হলো সেটা বোঝার জন্য। এইটাকে আমি যদি দুটোকেই টেনে দিই, আচ্ছা তার আগে এইখানে ওপরেরটা হচ্ছে ক্যানুলা, সেটাকে যদি আমি নিচে টানি, দিস ইজ দ্য বায়োপসি নিডল। এইখানে দেখ, হাতে নিলে বুঝতে পারবি নিডেলের একটা পোর্শন একটু কাটা আছে, গোটাটা রাউন্ডিশ নয়। এখানে দেখছি, লুক এট দিস পিকচার। আমার কাছে যেটা হাতে আছে সেটা হচ্ছে অটোমেটিকটা, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য আউটার শীট, যেটা বাইরে। দিস ইজ দ্য ইনার নিডল, inner stylet, and in this portion that is a cut region, and in this portion where we take the biopsy, এই পোর্শনটাতে এইটা হচ্ছে বায়োপসি মেটেরিয়াল। বোঝা গেল? কি করা হয়, এখানে আর অত ঝামেলা করতে হয় না, এইটার আমি টিপে নিলাম গানে, মানে গানটা লোড হয়ে গেল, এটাকে বলে লোডিং। ইউ ইন্ট্রোডিউস ইট, এইবারে এইটাকে টিপলেই ও দুটো সামনের দিকে ইন্ট্রোডিউস হয়ে যাবে, আর একটা টিস্যু এই পোর্শনটায় চলে আসবে, আর তার চারিদিকে অটোমেটিক উপরের ক্যানুলাটা এটা দিয়ে কভার হয়ে যাবে, মানে টিস্যুটা তোর প্রোটেক্টেড। হাতে নিলে বুঝতে পারবি, বেরোবে না। দিয়ে এরপরে তুই গোটাটা বার করে দিবি এইটাকে, এরপরে এই সুইচটা টিপলি, টিস্যুটা বেরিয়ে গেল, সেটাকে ফরমালিনে ডোবালি, তোর কাজ শেষ। আর এইটা হচ্ছে লোডিং হলো, আর এই সুইচটা টিপলে বায়োপসিটা নিয়ে নেবে। সেম প্রসিডিওর যখন তুই ইন্ট্রোডিউস করবি, ইউ হ্যাভ টু সে আস্ক দ্য পেশেন্ট টু হোল্ড দ্য ব্রেথ। তারপরে পজিশনিং করলে এটা যদি ছেড়ে দিস, রেসপিরেশনের সাথে মুভ করবে, দেখতে পাবি। তারপরে যে মুহূর্তে তুই এটাকে গানটাকে ফায়ার করবি, দেন ইউ হ্যাভ টু আস্ক দ্য পেশেন্ট টু হোল্ড দ্য ব্রেথ। এটা হাতে নিয়ে দেখাবো, বাট তোরা দেখে সাবধানে, এটা আমি কভারটা লাগিয়ে দিই, নাহলে হচ্ছে তোরা হাত কাটবি। হ্যাঁ, ইন্ট্রোডিউস, বুঝলাম না, লোডিং করে ঢোকাতে হবে। তুই এই যে ধর, এটাকে আমি এই যে লোড হলো, এখানে দেখ নিডেলটা ভেতরে ঢুকে গেছে, এরপরে ভেতরে আমি ঢোকালাম, এরপরে আমি ফায়ার করছি, তবে তো টিস্যুটা ভেতরে ঢুকবে। এই টিস্যুটা আসবে এইখানটা, এখানে একটা কাট পোর্শন আছে, এইখানটা টিস্যুটা আসবে, এবার সেটাকে তুই নিয়ে নিলি। আচ্ছা, এটা তোরা হাতে নিয়ে দেখ। আচ্ছা, আমি নিডেলটা এখানে কভার করে দিচ্ছি বিকজ খুব শার্প। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইটা শুধু মেন ইউনিটটা শুধু নামটা জানলেই হবে, আর বাকি কিছু কেউ কোশ্চেন করে না। তোরা জাস্ট বলবি ট্রু কাট বায়োপসি নিডেল আর ভীম সিলভারম্যানস নিডেল, ব্যাস। হলো। নাও হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশনস? কমপ্লিকেশনস বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারি। লোকাল কি হতে পারে? ইনফেকশন হতে পারে, হ্যামারেজ হতে পারে। তুই যদি মানে সেরকমই অন্ধ হোস, লিভারে ঢোকাতে গিয়ে লাংসে ঢুকিয়ে দিস, নিউমোথরাক্স হয়ে যাবে, এটসেট্রা এটসেট্রা। বাট এগুলো জেনারেলি হয় না। মোর কমনলি আফটার ইউ হ্যাভ ডান দ্য প্রসিডিওর, লোকালি যেটা হয়, আচ্ছা তোরা যাই করিস ওই টিপটা থেকে আসতে, কারণ ওটা খুব শার্প, হাত ফুটে যাবে, কিন্তু একদম বেরিয়ে যাবে হাত। তো local pain and bleeding is the most common side effect. Press the local area after for 5 to 10 minutes to prevent bleeding. হাতটা ওখান থেকে সরা, বাঁ হাতটা সরা ওখান থেকে, বাঁ হাতটা। হ্যাঁ, ওটা যাই হোক, তোর হাতটা নাহলে কাটবে। হলো।
আসতে বোঝা গেল? দিস দ্য লিভার বায়োপসি। নাও কামিং টু দ্য কিডনি বায়োপসি। ওটা আরেকটু, ওইটা দুটো লোড না করলে ওটা হবে না, ওইটাকে টান। হ্যাঁ, ওটাকে আগে পুশ কর, ওটাকে কভার করে কর, নাহলে হাত কাটবি। সেকেন্ড is kidney biopsy. Hey, aste. So what are the indications of kidney biopsy? Kyo bol? In pediatric patients. What are the indications of kidney biopsy? Huh? Renal carcinoma. Acha. আর commonly pediatric কি হয়? হ্যাঁ, আরে তোদের লং কেসে কি আছে? Nephrotic syndrome. So in nephrotic syndrome, do all nephrotic syndrome need biopsy? No. So what are the indications of renal biopsy? If in a nephrotic syndrome patient, if the presentation is less than 1 year, meaning you are suspecting congenital nephrotic syndrome, or more than 8 years, presence of gross hematuria or microscopic hematuria persistent, presence of low C3 levels, and secondary causes of nephritic syndrome, nephrotic syndrome are indications of doing renal biopsy. Proteinuria persisting for 4 weeks, এটা 4 weeks লিখেছে, এখন 6 weeks হয়ে গেছে, of daily steroid therapy is indication of renal biopsy. So if the patient is receiving 6 weeks of prednisolone, still the patient is not having remission, তার আমরা কি ভাববো? What kind of nephrotic syndrome we will suspect? তুই nephrotic syndrome 6 সপ্তাহ স্টেরয়েড দিয়েছিস ফুল ডোজ, তাতে তার রেমিশন হয়নি, কি ভাববি? Steroid resistant nephrotic syndrome. So in steroid resistant nephrotic syndrome is a indication of doing renal biopsy. RPGN and systemic disease with renal involvement. Most commonly in pediatric patient is SLE. Pediatric SLE patients are predominantly renal involvement prone. মানে nephrotic syndrome renal biopsy না করে, এই SLE তে renal biopsy না করে তার renal involvement নেই এটা বলা যায় না, কোনো একটা স্টেজ অফ SLE nephritis তার থাকবেই। There are some inherited nephropathies, লাগে না, তোরা যেটা মনে করে রাখবি, nephrotic syndromes where biopsy are indicated, renal cell carcinoma, suspected secondary causes of nephritic syndrome, and steroid resistant nephrotic syndrome. And before initiation of treatment of calcineurin inhibitors like cyclosporine or tacrolimus, if you are giving if you are starting cyclosporine or tacrolimus calcineurin inhibitors, then you should do a renal biopsy beforehand. এটা আমরা কোথায় ইউজ করি? SRNS এ ইউজ করি, steroid resistant এ ইউজ করি। And another very important indication is SLE nephritis, right? So now coming to the contraindications, এটাও মুখে মুখে বানিয়ে বলে দেওয়া যায়। ফার্স্ট অফ অল আনকন্ট্রোলড ব্লিডিং ডিসঅর্ডার, আনকোঅপারেটিভ পেশেন্ট, এগুলো তো বানিয়ে বলা যায়। আনট্রিটেড ইউরেমিয়া অ্যান্ড আনকন্ট্রোলড হাইপারটেনশন, এগুলো খুব কোনোটাই কিন্তু অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন নয়, এগুলো থাকলেও করা যায় ইফ ইন্ডিকেটেড। নাও হাউ উইল ডু দ্য বায়োপসি? তাহলে কিডনি ইজ এ রেট্রোপেরিটোনিয়াল অর্গান, পিছনের দিকে থাকে, তাই তো? তাহলে এতক্ষণ পেশেন্টকে লিভার বায়োপসিতে সুপাইন ছিল, এবারে প্রোন হয়ে যাবে, আমাকে পিঠের দিকে করতে হবে। সো দ্য চাইল্ড শুড বি প্লেসড প্রোন, হাত দুটো সাইডে থাকে, প্রোন শুয়ে থাকলো, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু গিভ এ সাপোর্ট টু দ্য কিডনি। কোন একটা টাওয়েল বা বালিশকে দেওয়া হয় আন্ডার দ্য লোয়ার ডিপস, সো দ্যাট দ্য কিডনিজ আর পুশড পোস্টেরিয়রলি। না অত শক্ত দিবি না, ওর থেকে কম দিবি। So this is the position. What is the site of the biopsy? There is a muscle called erector spinae muscle. জানিস কোথায় কোথায় থাকে erector spinae? হ্যাঁ বল, অ্যানাটমি লব্ধ জ্ঞানে কি বলছে? অনেক গ্রুপ অফ মাসেলস, ইয়েস, erector spinae গ্রুপ অফ মাসেলস, তার একটা গ্রুপের নাম বল।
একটা স্পাইনালিস গ্রুপ, একটা ইন্টারকস্টালিস গ্রুপ, আর একটা বোধহয় লাম্বোস্যাক্রাল গ্রুপ, এরকম তিনটে গ্রুপ আছে, তিনটে গ্রুপ অফ মাসেলস। তারা মোটামুটি কোথা থেকে, হেড থেকে শুরু করে স্পাইন হয়ে একদম স্যাক্রাম অব্দি আসছে গোটাটা। দিস আর ইরেক্টার স্পাইনি গ্রুপ অফ মাসেলস দ্যাট হেল্পস। কি করে ইরেক্টার স্পাইনি? ইট হেল্পস টু মেক দ্য স্পাইন ইরেক্ট অ্যান্ড বেন্ড ল্যাটারালি, দুটো কাজই করে। সো there are two floating ribs. Floating rib কি কি আমাদের? হ্যাঁ, 11th and 12th. So that biopsy site is the angle between lower end of the 12th rib and lateral border of the sacrospinalis, মানে erector spinae muscles. Sacrospinalis মানে erector spinae বলা হচ্ছে এখানে। So lateral end of the 12th rib আমরা কি পিছনের দিকে, because that are floating rib, সামনের দিকে কোনো attachment নেই। So this is the site of the biopsy. Hey, aste. This is the needle. Same needle true cut biopsy এখানেও ইউজ করা হয়। আচ্ছা, এখানে যে জিনিসটা আমরা তোকে হাতে দিয়েছি, this is the fully automated। আর একটা ছিল আগে ইউজ করা হতো সেমি অটোমেটিক। সেম জিনিসটা, শুধু এখানে তুই একটা সুইচ পুশ করছিস, অটোমেটিক এগোচ্ছে। ওখানে হচ্ছে ভেতরে একটা স্প্রিং থাকতো, পরে ওটাকে ইন্ট্রোডিউস হয়ে স্প্রিংটাকে টানতে হতো, দিয়ে রিলিজ করতে হতো। এটা সেই জিনিসটা এখানেও আছে, বাট অটোমেটিক। এটা হচ্ছে সেমি অটোমেটিক। আর তারও আগে ম্যানুয়াল ইউজ করা হতো, সেটা ওই ভিম সিলভারম্যানস নিডেলের মতো আগে ট্রকারটা ঢুকিয়ে তারপরে ক্যানুলা ঢুকিয়ে রাউন্ডিস মুভমেন্ট করে তারপরে বার করতে হতো। সেম জিনিসটা ম্যানুয়াল। এখন আর ম্যানুয়াল করা হয় না, এখন সবই 90% ক্ষেত্রে আমরা অটোমেটিক ইউজ করি। সো দিস ইজ দ্য সাইট অফ এই আস্তে। So what is the procedure? Normal antiseptic dressing draping like that of liver biopsy. Same জিনিসটা ড্রেসিং ড্রেপিং করলি, পজিশন দ্য পেশেন্ট, যেটা যেরকম বললাম, পজিশন দ্য পেশেন্ট, প্রোন পজিশন, and support is given to place the kidney posteriorly. Now when you are using the gun, then you have to ask the patient to stop the breath. অ্যান্টিসেপটিক ড্রেসিং ড্রেপিং যেগুলো নর্মাল করা সব করেছিস। ফায়ার দ্য গান, এখানে কিন্তু কিডনি বায়োপসিতে ভিম সিলভারম্যানস নিডেল ইউজ করা হয় না, ঠিক আছে? কিডনি বায়োপসিতে শুধুমাত্র ট্রু কাট বায়োপসি ইউজ করা হয়, অন্য কিছু ইউজ করা হয় না এখনকার দিনে। ইউ মেক দ্য গান ফায়ার, দেন টেক আউট দ্য স্যাম্পল, ভেরি ইজি। গোটাটা 1 সেকেন্ডের মধ্যে হয়ে যায়। সেম জিনিসটা এখানে তুই যদি নিডেলটা ঢুকিয়ে রেখে দিস, তাহলে দ্যাট নিডেল উইল মুভ উইথ দ্য রেসপিরেশন। Again, when you will push the needle, you will find that if you have entered the kidney, then you will find that you are getting uniform resistance. ঠিক আছে? সেটাকে বার করা হলো। The good sample should take at least 10 to 12 glomeruli. এটা একটা বলা হয়, একটা ভালো স্মিয়ারের স্যাম্পেলে 10 থেকে 12টা গ্লোমেরুলাই যেন পাওয়া যায়।